અને હવે આપણે વાત કરીશું વાવાઝોડાને લઈને। શું ફરી ગુજરાતને વાવાઝોડું ગમરોળવાનું છે? આ વાવાઝોડાથી ગુજરાતને કેટલો ખતરો છે? ચોમાસું ગુજરાતમાં કેટલે દૂર છે? આ વખતે કેવું ચોમાસું રહેશે? આ તમામ મુદ્દાઓ પર આપણે વાત કરીશું। અને આપણી સાથે જે વાઇસ ડિરેક્ટર છે સ્કાયમેટના, હવામાન એજન્સી છે હવામાન આગાહી કરતી, તેઓ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે। એમની પાસેથી આપણે સવાલ કરીશું। પરંતુ હવામાન વિભાગ દ્વારા આજે જે કહેવામાં આવ્યું કે આજે અમદાવાદમાં વરસાદ વરસી શકે છે, ભારે પવન થઈ શકે છે અને સિસ્ટમ સક્રિય થઈ રહી છે। લો પ્રેશરની સિસ્ટમ અરબી સમુદ્રમાં સિસ્ટમ સક્રિય થઈ રહી છે અને એના કારણે વાવાઝોડું આવી શકે છે। પરંતુ આ પહેલા અંબાલાલ પટેલ દ્વારા આગાહી કરવામાં આવી હતી કે બે વાવાઝોડા આવી શકે છે। અરબી સમુદ્રમાં એક વાવાઝોડું નિર્માણ પામી રહ્યું છે અને બીજું વાવાઝોડું બંગાળની ખાડીમાં નિર્માણ પામી રહ્યું છે। જો કે આ વાવાઝોડાની અસર ચોમાસા પર કેટલી થશે એને લઈને પણ આપણે વાત કરીશું। અને ચર્ચા કરીશું। આપણી સાથે વાઇસ ડિરેક્ટર સ્કાયમેટ એજન્સીના મહેશ પલાવત આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે। એમની સાથે આપણે बात કરીશું। महेश भाई, स्वागत है आपका संदेश न्यूज में। सबसे पहला सवाल मैं ये करना चाहती हूँ कि अभी जो बताया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है साइक्लोन को लेकर, आप क्या बता रहे हैं? देखिए, अभी जो इंडिकेशन दे रहे हैं वो 3 साइक्लोन नहीं है, एक ही साइक्लोन बन सकता है और वो उसका नाम बिपरजॉय होगा जो बांग्लादेश ने रखा था। इससे पहले मोखा साइक्लोन आया था जो बांग्लादेश ये मतलब बंगाल की खाड़ी में बना था, म्यांमार की तरफ गया था। तो अभी तो वैसे वेदर सिस्टम कुछ बना नहीं है क्योंकि सी सरफेस टेम्परेचर अरब सागर में थोड़े से वार्म हो गए हैं, 30-31 डिग्री तक चला गया है। और यूजुअली क्या होता है कि बंगाल की खाड़ी में ज्यादा साइक्लोन बनते हैं, अरब सागर में कम बनते हैं। लेकिन अभी हमने देखा है कि इस जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने वाला है जो 5 तारीख के आसपास बनेगा, ये साउथ ईस्ट अरेबियन सी में बनेगा। उसके बाद इसके प्रभाव से लो प्रेशर, फिर वेल मार्क लो, फिर डिप्रेशन, फिर डीप डिप्रेशन बनेगा। तो चांसेस ये लग रहे हैं कि ये साइक्लोन बन सकता है। अभी अलग अलग मॉडल अलग अलग इसका डायरेक्शन बता रहे हैं। कुछ तो इसको जो पश्चिमी तट के साथ साथ चला रहे हैं और कुछ मध्य भाग में जाके यानी कि अरब सागर के सेक्टर में जाकर के नॉर्थ वेस्ट की तरफ, ओमान और यमन की तरफ इसको डाइवर्ट कर रहे हैं। तो अभी देखने वाली बात है कि ये किस डायरेक्शन में जाएगा, इतनी जल्दी कहना मुश्किल है। ठीक है, अभी आप बता रहे हैं कि किस डायरेक्शन में जाएगा उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन गुजरात पर ये साइक्लोन आएगा कि नहीं और इसकी क्या असर होगी? देखिए, ये 5 से 7 के बीच में तो ये लो प्रेशर एरिया बनेगा और अगर ये गुजरात की तरफ आता भी है तो कम से कम 10 या 12 तारीख के आसपास आएगा, जून के आसपास। और अभी इनिशियल कंडीशन ये दिखाई दे रही है कि ये तट के साथ साथ आगे बढ़ेगा और कोस्टल कर्नाटका और केरल में भारी बारिश देगा और फिर महाराष्ट्र के जो कोस्टल एरियाज हैं यहाँ पर भी भारी बारिश देगा। तो गुजरात में जो बारिश है वो 9 या 10 तारीख से शुरू हो सकती है अगर ये गुजरात की तरफ आगे बढ़ता है तो। लेकिन इसके अभी कोई भी जो मॉडल है वो एग्जैक्ट रूट नहीं बता पा रहा क्योंकि अभी वेदर सिस्टम बना नहीं है। तो ये कम से कम 4 या 5 तारीख के आसपास इसकी स्थिति क्लियर हो जाएगी कि किस डायरेक्शन में जाएगा। और ज्यादातर ऐसा होता है कि इस समय जो सी सरफेस टेम्परेचर जो उत्तरी यानी कि उत्तर पूर्वी जो अरब सागर है वहां पर थोड़ी से कम है। अगर ये गुजरात की तरफ आता भी है तो ये तट से आने से पहले ही कमजोर हो जाएगा। तो गुजरात में बहुत ज्यादा खतरा अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हम इसके ऊपर नजर रखे हुए हैं और ये 2-3 दिन के बाद ही जाकर की स्थिति क्लियर हो पाएगी। ठीक है महेश जी, आएंगे आपके पास। अंबालाल पटेल अपनी साथे जोड़ाई गया है, हवामान निष्णात। अंबालाल जी, स्वागत है आपનું संदेश न्यूज में। आपનું अनुमान શું કહે છે કે ગુજરાતમાં વાવાઝોડું આવવાનું છે કે નથી આવવાનું? આવશે તો કેટલું તીવ્ર હશે, કેટલી અસર થશે? આ બાબતે આપણે બે દ્રષ્ટિથી વિચારીશું, એક આધુનિક મીટિયોરોલોજી અને એક પરંપરાગત વિજ્ઞાન। આધુનિક મીટિયોરોલોજી પ્રમાણે જોવા જઈએ તો ભિન્ન ભિન્ન મત છે। તારીખ 3-4 જૂનમાં હવાનું હળવું દબાણ ઊભું થાય અને ધીરે ધીરે તારીખ 7 થી 11માં એ સાયક્લોન ફોર્મ થતું જાય। હવે આ વખતે એક વિશિષ્ટ સ્થિતિ બની છે જે ક્વચિત ના બનવી જોઈએ। અરબ સાગરમાં બે હવાના હળવા દબાણ અને બંગાળના ઉપસાગરમાં એક ચક્રવાત। આ કઈ વિશિષ્ટ સ્થિતિ છે કે હવામાન શાસ્ત્રીઓ જ કહી શકશે, કારણ કે આવી સ્થિતિ ક્યારેક ઉદ્ભવી હોય તેવું મારી જાણમાં તો નથી। હવે આ બાબતમાં આપણે જોઈએ તો તારીખ 7 થી 11માં આ ચક્રવાત ફોર્મ થવાની શક્યતા છે, જે અંગે હવાના હળવા દબાણને લક્ષ્યમાં લઈએ। હવાનું દબાણ મિલીબારમાં મપાતું હોય છે અને જ્યારે આ ફોર્મ થાય
ત્યારે એનો માર્ગ આપણે જોઈએ તો 1000 મિલીબાર, ત્યારબાદ 998 મિલીબાર, ત્યારે 990 મિલીબાર, અને એમ કરતાં કરતાં મિલીબારનો જે આખો પટ્ટો ઊભો થાય છે કેરળના લગભગ કેરળથી લગભગ પશ્ચિમ ઘાટથી, કેરળથી પશ્ચિમ ઘાટથી ગુજરાતથી થોડો નીચે, એટલે આ હવાનું જે ભારે દબાણથી હલકા દબાણ તરફ હવા આવી શકે, એટલે આ એક લો દબાણનો એક સીધો પટ્ટો શરૂ થાય છે, ઊભો થાય છે. તેના કારણે આ વાવાઝોડું ગતિ પકડી શકે. અને પરંપરાગત જ્ઞાન પ્રમાણે જોવા જઈએ તો તારીખ 7 થી 9 વૃક્ષ નક્ષત્ર આવે છે. હર હંમેશ વૃક્ષ નક્ષત્રમાં દરિયામાં પવનો બદલાય અને આંચકાનો પવન વાતો હોય છે. એટલે આ જે વાવાઝોડું ફોર્મ થઈ રહ્યું છે એ પરંપરાગત જ્ઞાન પ્રમાણે વૃક્ષી નક્ષત્રમાં અને આધુનિક મીટરોલોજીના વિજ્ઞાન પ્રમાણે હવાના દબાણના કારણે ઠીક છે અને અરબ સાગરના જે વિશિષ્ટ સ્થિતિ થઈ છે તેના કારણે. એટલે મારા માનવા મુજબ, આ તો હવામાન શાસ્ત્રી લોકો કહી શકશે કે હવામાન ખાતું કહી શકશે, પરંતુ જે લો પ્રેશરનો બેલ્ટ છે અને સાથે સાથે પરંપરાગત જ્ઞાનમાં 7 તારીખથી 9 તારીખમાં તો જે મૃગશિર નક્ષત્ર છે, એટલે મૃગશિર નક્ષત્રમાં આંચકાનો પવન વાશે. એટલે આ આંચકાના પવન વાવાના કારણે આ સમયે દરિયો તોફાની બનતો જ હોય છે. અને આ દરિયો તોફાની બને એટલે આ સાયક્લોન ठीक है आवीशु अपनी पास फरी महेश पलावत पास अपने चाहिए। महेश जी, अभी मॉनसून गुजरात से कितना दूर है, कब आएगा, और ये साइक्लोन है उसकी कोई इम्पैक्ट होगी कि नहीं मॉनसून पर? देखिए, अभी गुजरात में तो क्या होता है कि मुंबई में 10 तारीख के आसपास आता है, उसके 2-3 दिन के अंदर ही साउथ गुजरात को टच कर लेता है। तो इस बार अगर ये साइक्लोन बनता है और पश्चिमी तट के साथ साथ चलता है तो ये जो पश्चिमी तट पर, जैसे मैंने बताया कि मानसून को पुश करेगा, तो मुंबई में भी समय से पहले मानसून आ सकता है। लेट ऑनसेट के बावजूद क्या होता है, कभी कभी प्रोग्रेस काफी अच्छी होती है। ये वेदर सिस्टम जो बनेगा तो दक्षिणी गुजरात तक मानसून को समय से पहले ये पहुंचा सकता है, लेकिन उसके बाद जब ये डिजनरेट होगा तब फिर जाकर के बारिश रुक जाएगी। शुरुआती दौर में लगेगा कि हाँ मानसून आ गया और बारिश शुरू हुई है, लेकिन उसके बाद में बारिश थम जाएगी, रुक जाएगी, और उसके बाद हम कह सकते हैं कि 15 तारीख के बाद ही जाकर के बारिश शुरू हो पाएगी। ठीक है, अंबालाल जी पास फरी जाइए। अंबालाल जी, आपનું અનુમાન શું કહી રહ્યું છે? કારણ કે મોન્સૂન ઓનસેટ થાય છે, આધિકારિક રીતે પહેલા ગુજરાતમાં વરસાદ આવશે કે કેમ, અને કયા વિસ્તારમાં આવશે? જ્યારે આવું સાયક્લોન ઊભું થતું હોય છે અરબ સાગરમાં, ત્યારે તે વખતે લગભગ વેપાર વાયુનું જોર વધતું હોય છે. એટલે આ વેપાર વાયુ સાયક્લોન જે છે એને પાછું ઠેલી મૂકે છે અને ચોમાસું 20 થી 25 દિવસ મોડું કરતું હોય છે. એટલે આવી સ્થિતિ જે સાયક્લોન બનેલ છે એ વખતે વેપાર વાયુનું જોર વધી જવાની શક્યતા છે અને જે મોસમનું વહન જે છે આ સાયક્લોન એને પાછું ઠેલી શકે છે. પરંતુ બંગાળના ઉપસાગરમાં પણ એક હવાનું હળવું દબાણ ઊભું થઈ રહ્યું છે. એટલે આ બંને હવાના હળવા દબાણ ઊભા થવાથી જે ચોમાસાનો વરસાદ જે છે શરૂઆતનો સાયક્લોન જેને રહી એ દેશના દક્ષિણ ભારતના ભાગોમાં તો આવશે, પણ પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રના દરિયા કિનારાના ભાગોમાં અને દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ લાવી શકે તેમ છે. અને આ વરસાદની 50 વર્ષની અસરો જે છે ઠીક છે હા અંબાલાલજી આપ થઈ શકે, પણ 14-15 સુધીમાં આ વરસાદ આવી શકે તેમ છે ને કેટલાક ભાગોમાં ભારે વરસાદ આવી શકે તેમ છે. ઠીક છે અંબાલાલજી અને મહેશ પલાવત, બંનેનો આભાર.